Hello students, good morning. This is a lecture of environmental awareness. First, we will discuss, or in this lecture we will discuss about the syllabus and contents of environmental awareness. So, this syllabus is divided into two parts, that is section 1 and section 2. First section and first unit is related with nature and scope of environmental studies. In this unit, we will learn definition, scope, importance, multidisciplinary nature, need for public awareness. Then second unit is related with natural resources. In this unit, we will learn renewable and non-renewable natural resources and associated problems of forest, water, mineral, energy, land and food, case studies and conservation of resources. Then third unit is related with ecosystem. In this unit, we will learn about the types, characteristics, structure and functions of ecosystem. And the last unit of section 1, that is fourth unit, is related with biodiversity and its conservation. In this unit, we will learn about the definition, genetic, species and ecosystem diversity, biogeographical classification of India, biodiversity at global, national and local levels, conservation of biodiversity. Okay, this is the first section. In first section, we will learn 4 units. In second section, also there are 4 units. First unit is related with environmental pollution. In this unit, we will learn about the definition, effects and control measures of air, water, soil, marine noise, thermal, nuclear pollution. Then role of an individual in prevention of pollution, case studies and disaster management. Then next unit is related with social issues and the environment. In this unit, we will learn urban problems, resettlement problems, climate change, global warming, acid rain, ozone layer depletion, nuclear accidents, Air Act, Environmental Protection Act, Water, Forest, Wildlife Act and public awareness. Then next unit is about the human population and environment. In this unit, we will learn population explosion, family welfare program, environment and human health, human rights, value education, HIV or AIDS, role of IT in environment and human health, case studies. Okay, and last unit of second section is related with field work. In field work, you have to visit local area, urban, rural, industrial, agricultural, or you may study of simple ecosystem, pond, river, hill, etc. So this is the syllabus. The total syllabus will teach you by myself, that is Dr. Megha Padve and our HOD Dr. J.K. Pawar. So I will teach you second unit, that is natural resources, and fourth unit, that is biodiversity and its conservation, from section first, and from section second, social issues and environmental issues, and human population and environment.
So out of 8 units, I will teach you total 4 units, and Dr. Pawar sir will teach you remaining 4 units. Okay. So I think that you better understood the syllabus. Okay. एन्व्हायरमेंट अवेअरनेस काय आहे, तर हा फुल कॉलेजमध्ये फॉर SY मीन्स SY BSc, SY BCS, SY BCom, SY BA, SY BBA, SY BCA, रिटेल मॅनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल SY स्टुडंट्ससाठी हा प्रोग्राम आपण रन करतो. टोटल 10 डेजचा प्रोग्राम आहे हा. या 10 डेजमध्ये तुमचे सगळे लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स विल बी रिलेटेड विथ एन्व्हायरमेंट ओनली. अँड आफ्टर completion of these 10 days, you have to give an exam. ही एक्झाम सगळ्यांची एकाच वेळी होणार आहे. ही एक्झाम काय असणार आहे, MCQज असणार आहेत. ओके. टोटल 100 मार्क्सचा हा तुमचा पेपर आहे, एन्व्हायरमेंट ॲनालिसिस. ओके. आता हे this 100 marks divided into 2 parts. You have to give MCQs exam of 75 marks, and for remaining 25 marks you have to prepare or you have to make a project report. 25 मार्काचा तुम्हाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट द्यायचा आहे. ठीक आहे. मग हा प्रोजेक्ट रिपोर्टचा सब्जेक्ट काय असेल, तो कसा करायचा, तुम्हाला एक गाईड दिले जातील, आणि ह्या गाईडच्या गायडन्सवरून तुम्ही काय करणार आहात, प्रोजेक्ट करणार आहात. इंडिव्हिज्युअली प्रोजेक्ट नसणारे हा प्रोजेक्ट ग्रुपमध्ये असणारे 5-5 मुलांचे ग्रुप, ते तुम्ही डिसाईड करायचे नाहीत कोणते स्टुडंट्स असतील. कॉलेज विल डिसाईड, बरोबर. आणि तो ग्रुप तुम्हाला दिला जाईल, आणि त्या ग्रुपवरून तुम्ही काय करायचं आहे, तुम्हाला एखादी थीम असते पूर्ण कॉलेजची, आणि मग या थीमवरून तुम्ही काय करता, प्रोजेक्ट तयार करायचा आहे, आणि हा प्रोजेक्ट सबमिट करायचा. त्यानंतर तुमची वायवा घेतली जाईल. तुम्हाला जे गाईड अलॉट केले जातील ते गाईड तुमची वायवा घेतील, आणि मग तुम्हाला काय करतील की मार्क्स देतील प्रोजेक्टला. दोन्ही पासिंग सेपरेट आहे. 75 मार्क्सचं पासिंग वेगळं आहे, आणि 25 मार्क्सचं काय आहे, पासिंग वेगळं आहे. कंपल्सरी पासिंग आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल की 75 मार्क्स आपण MCQची एक्झाम दिली, आपल्याला 70 मार्क्स पडले, आपल्याला प्रोजेक्ट द्यायची गरज नाही, आपण पास आहोत. तसं नाही. तुम्हाला जर तुम्ही ॲबसेंट राहिलात एक्झामला किंवा प्रोजेक्टला तुम्ही ॲबसेंट राहिलात, प्रोजेक्ट तुम्ही केला नाही, तर तुम्हाला नेक्स्ट इयरला तो प्रोजेक्ट करावा लागेल. त्याशिवाय तुम्हाला ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट मिळणार नाही. लक्षात येते. सो टेक इट सिरियसली घ्यायचं आहे, आणि सगळा स्टडी व्यवस्थित करायचा आहे. तुम्हाला मी PPT बनवल्यात, त्या PPT देणार आहे. आता तुम्हाला मी हा सिलेबस पण मी तुम्हाला सेंड करते, आणि तुम्ही तो सिलेबस लिहून काढा. व्हिडिओज किंवा व्हिडिओ पण टाकणार आहे. हे व्हिडिओ पुन्हा ऐका, आणि जे काही MCQज आहेत ते क्वेश्चन आन्सर ते व्यवस्थित द्या, एक्झाम व्यवस्थित द्या. बरं, व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द कॉलेज टू रन द एन्व्हायरमेंट अवेअरनेस? काय ऑब्जेक्ट असेल, कशासाठी रन केला जातो हा प्रोग्राम? की फक्त तुम्ही परीक्षा द्यायची, तुम्ही फक्त अभ्यास करायचा, किंवा तुम्ही फक्त वाचायचं आणि एक्झाम देऊन पास व्हायचं, एवढा लिमिटेड ऑब्जेक्ट नाही. तर तुम्ही काय करायचं आहे की सध्या तुम्ही पाहता की एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीत खूप सारे इश्यूज क्रिएट होत आहेत, आणि हे इश्यूज आपल्याला सॉल्व करता आले पाहिजे. आपण काय केलं पाहिजे की एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीत आपण अवेअरनेस दाखवला पाहिजे. हे एन्व्हायरमेंट आपलं आहे, याची कॉन्झर्वेशन आपल्याला कसं करता येईल, आपल्याला त्याचं प्रोटेक्शन कसं करता येईल, हे आपण सतत पाहिलं पाहिजे. तुम्ही सगळेजण खूप यंग जनरेशन आहात, आणि यंग जनरेशनला जर आत्ता आपण काय केलं की एन्व्हायरमेंटबद्दल आपण थोडंसं त्यांना अवेअर केलं, तर काय होईल, फ्युचर आपलं काय होईल, सेफ होईल. हा एक मोठा असा दृष्टिकोन कॉलेजचा आहे, आणि म्हणून काय केलेलं आहे की हा एन्व्हायरमेंट अवेअरनेसचा प्रोग्राम आपण 10 दिवसाचा रन करतो आहोत. लक्षात आलं. म्हणजे काय करायचं आहे की तुम्ही व्यवस्थित एक्झाम तर द्यायची आहेच, पण हे करत असताना जे छोट्या अशा गोष्टी असतात की ज्यामुळं काय होतं, एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन होतं, ते आपण करायचं आहे. त्याच्याबद्दल अवेअरनेस आपण दाखवायचा आहे.
लक्षात आलं? मला असं वाटतं की तुम्हाला सिलेबसच्या बाबतीत आता सगळं कळलेलं असेल आणि आपण आता मला असं वाटतं की सिलेबसला आपण सुरू करूयात. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आर सिलेबस. फर्स्ट युनिट जे आहे नेचर अँड स्कोप ऑफ एन्व्हायरमेंटल स्टडीज ते डॉक्टर पवार सर तुमचं घेतील. सेकंड युनिट मी सुरू करते, दॅट इज नॅचरल रिसोर्सेस. नॅचरल रिसोर्सेस मी त्याची PPT पण बनवलेली आहे आणि ती PPT मी तुम्हाला देणार आहे. बिफोर दॅट वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस. काय आहे नॅचरल रिसोर्सेस, रिन्युएबल अँड नॉन रिन्युएबल नॅचरल रिसोर्सेस, ते आपण डिटेलमध्ये शिकणार आहोत. अँड असोसिएटेड प्रॉब्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्टशी रिलेटेड काय प्रॉब्लेम आहेत, वॉटर, मिनरल, एनर्जी, लँड अँड फूड, हे सगळे जे रिसोर्सेस आहेत या रिसोर्सेसबद्दलचे आपण सगळी इन्फॉर्मेशन वी विल डिस्कस इन आर लेक्चर्स. ओके, अँड व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स रिलेटेड विथ दीज रिसोर्सेस अँड हाऊ वी विल मॅनेज. सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे आपल्याला शिकायचं आहे ते मॅनेजमेंट ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. आपण मॅनेजमेंट कसं करणार आहोत ते आपण शिकणार आहोत. लक्षात आलं? एक मिनिट. सो वी विल डिस्कस नॅचरल रिसोर्सेस इन आर नेक्स्ट लेक्चर. कंटिन्यू लेक्चर करणार आहे, बट PPT बनवलेली आहे. ती PPT मी काय करते तुम्हाला सेंड करते आणि मग आपण काय करूया की हा नॅचरल रिसोर्सेसचा पार्ट आपण स्टार्ट करूया. ओके.